making base plate. আচ্ছা ঠিক আছে, বেস প্লেট কিভাবে, থিকনেস আর হচ্ছে এক্সটেনশন পর্যন্ত। আচ্ছা, ওটা হচ্ছে বেসিক জিনিস ছিল। এখন আমরা ক্লিনিক্যালে চলে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমরা রিমুভাল অ্যাপ্লায়েন্স সম্পর্কে জানলাম। আজকে যেটা আমি শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যে রিমুভেবল অ্যাপ্লায়েন্সটা বানাচ্ছি বা কিছু একটা করতে গেলে তার আইডিয়াল কিছু ক্রাইটেরিয়া আমাদেরকে মেনটেন করতে হয়। সেই জিনিসটা আমি আজকে একটু করছি। সেটা হচ্ছে হেডিংটা লিখেন হচ্ছে আইডিয়াল রিকোয়ারমেন্ট ফর এন রিমুভেবল অর্থোডন্টিক অ্যাপ্লায়েন্স। আইডিয়াল রিকোয়ারমেন্ট ফর এন রিমুভেবল অর্থোডন্টিক অ্যাপ্লায়েন্স। কি কি রিকোয়ারমেন্ট আমাকে মেনটেন করতে হবে। এটি ওভারঅল কিন্তু রিমুভেবল ফিক্স দুটাতেই আপনারা লিখতে পারেন, তবে যেহেতু আমি রিমুভেবল করাচ্ছি আপনারা রিমুভেবল নিয়ে করেন। আইডিয়াল রিকোয়ারমেন্ট ফর এন অর্থোডন্টিক অ্যাপ্লায়েন্স নাম্বার 1। এটা অনেকটা আপনারা ফার্স্ট ইয়ারে ওই কিছু ক্রাইটেরিয়া পড়ে আসছেন না, ম্যাটেরিয়ালস ইট মাস্ট বি সিম্পল, ইট মাস্ট বি ইজি, এই হাবিজাবি পড়ে আসছিলেন না, ওরকম টাইপেরই কিছু লিখেন। নাম্বার 1, it must be simple in design. It must be simple in design and comfortable to use. It must be simple in design and comfortable to use. নাম্বার 2, খুব সহজ ভাষায় কিন্তু বলা হচ্ছে, খুব কঠিন কিছু নাই যেটা বোঝা যাবে না। নাম্বার 2, it should be strong enough. It should be strong enough so that it does not break. It does not break during. It does not break during the normal function. During the normal function, such as swallowing, mastication, speech, etc. আমি আবার বলছি, মিলা। It should be strong enough so that it does not break during the normal function, such as swallowing, mastication, speech, etc. Number 3, it should not be heavy enough. It should not be heavy enough. Number 4, it should be inert. INERT. It should be inert to the oral secretion. To the oral secretion, comma, tasteless and odorless. Tasteless and odorless. আচ্ছা, এখানে ইনার্ট কথার মানেটা কি কে বলতে পারবেন? স্যার কোনো রিঅ্যাকশন করবে না স্যার, কেমিক্যাল নিষ্ক্রিয় থাকবে। নিষ্ক্রিয় থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, it should be inert to the oral secretion, tasteless and odorless. Number 5, it must not causes any damage to the teeth and other surrounding tissues. To the teeth and other surrounding tissues. Number 6, it should exert correct force in correct direction. Correct force in correct direction. Number 7, it must have adequate retention. It must have adequate retention. Number 8, it should be easy. It should be easy
to remove and insert. It should be easy to remove and insert. Number 9. It should be easy to clean. It should be easy to clean. Number 10. It should be repairable. It should be repairable. Number 11. It must not. It must not interfere. Interfere the normal development of dental and facial structure. The normal development of dental and facial structure. কয়টা পয়েন্ট হলো? 11টা। কোন পয়েন্ট না বোঝার মতো কিছু আছে? আমার মনে হয় না। একটু রিডিং দিয়ে আমাকে জানান যে সব বুঝতে পারছেন। স্যার 1 নম্বর 2 নম্বরটা স্যার একবার একটু বলেন। Number 1, it must be simple in design. It must be simple in design and comfortable to use. Number 2, it should be strong enough. It should be strong enough so that it does not break. It does not break during the normal function. During the normal function, such as swallowing, mastication, speech, etc. Swallowing, mastication, speech, etc. সবাই লিখতে পারছেন তো? স্যার একটু 7 নম্বরটা। 7. It must have adequate retention. It must have adequate retention. The base plate ideal requirements না? Sorry? The base plate ideal requirement না, এটা হচ্ছে orthodontic appliance এর ideal requirements. It is the ideal requirements of an orthodontic appliance. আপনারা যেহেতু removable করাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে ideal requirements of an removable orthodontic appliance এই কথাটা হেডিং লিখেন। এখানে ওভারঅল বেস প্লেট বলেন, অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট বলেন, রিটেনটিভ সবগুলো কম্বাইন করে দেওয়া। ঠিক আছে, আমি কি এখন অন্য ইয়েতে চলে যেতে পারি? কেউ না বোঝার তো নাই, সব তো বুঝতে পারছেন? জি স্যার। প্রত্যেকটা পয়েন্ট বোঝা গেছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের আইডিয়াল রিকোয়ারমেন্ট কি আমরা জানলাম। এবার কাজ কি আমাদের? এর পরের কাজটা কি বলেন তো? এর পরের কাজ কি হবে আমাদের? রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করলাম, এরপরে কি করব? পেশেন্টকে টাটা বাই বাই দিয়ে দিব না কিছু করতে হবে না? হ্যাঁ, স্টেপস অফ প্রিপারেশন অফ রিমুভেবল অর্থোডন্টিক অ্যাপ্লায়েন্স, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। হেডিং হবে স্টেপস অফ প্রিপারেশন অফ রিমুভেবল অর্থোডন্টিক অ্যাপ্লায়েন্স। স্টেপস অফ প্রিপারেশন অফ রিমুভেবল অর্থোডন্টিক অ্যাপ্লায়েন্স। কোন স্টেপের পরে কি কি আসবে আমি আমার মতো করে বলে যাচ্ছি, আপনারা আপনাদের মতো করে সুন্দর করে এটা লিখে চেষ্টা করবেন। লিখে আমি পরে বলতেছি, এটা লিখে নেবেন এবং কোথায় জমা দিতে হবে কি করতে হবে সেটা আমি পরে বলে দিব। আচ্ছা, তাহলে প্রথম কাজটা কি হবে আমার? স্টেপস অফ প্রিপারেশনে কারো আইডিয়া থাকলে আমাকে বলেন। প্রথম কোন জায়গা থেকে আমরা শুরু করব? পেশেন্ট আসলো, আসসালামু আলাইকুম দিলেন, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করলেন, ইমপ্রেশন নিলেন, নাকি আরো অনেক পর থেকে শুরু করব? ইমপ্রেশন নেওয়া থেকে। আর কেউ? আচ্ছা ঠিক আছে, ইমপ্রেশন নেওয়া থেকে শুরু করলে তাহলে প্রথম কাজ হবে কি? টু টেক ইমপ্রেশন ফর কি? কনস্ট্রাকশন
টেকিং ইমপ্রেশন বা টেক ইমপ্রেশন টু প্রিপারেশন অফ মডেল, দেখেন টু প্রিপারেশন অফ মডেল, টু টেক ইমপ্রেশন ফর দ্য প্রিপারেশন অফ মডেল, স্টাডি মডেল। আচ্ছা, এর পরের কাজটা কি? মডেল প্রিপারেশনের পরে এরপরে কি সাথে সাথে কি কম্পোনেন্ট বানাবো নাকি অন্য কিছু বাকি আছে করার? অ্যানালাইসিস করতে হবে না? অ্যানালাইসিস করতে হবে। মডেলটা অ্যানালাইসিস না করলে আপনার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান কি বা কি কম্পোনেন্ট বানাতে হবে বা কি অ্যাপ্লায়েন্স দিতে হবে সেটা তো জানা যাবে না, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই যে ইমপ্রেশন নেওয়া বা মডেল প্রিপারেশন করা আর অ্যানালাইসিস করা, এটাও এই স্টেপস এর মধ্যে আসবে না। শুরু হবে কোথা থেকে? শুরু হবে হচ্ছে কনস্ট্রাকশন অফ ওয়্যার বা ওয়্যার বেন্ডিং অ্যাকর্ডিং টু ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, এই পয়েন্টটা থেকে শুরু করবে। আপনারা আগে যেটা বললাম ইমপ্রেশন নাও, এটা লিখতে পারেন, বাট রিটেনের ক্ষেত্রে আপনারা লিখেন বা যখন ভাইভাতে আপনাদের জিজ্ঞেস করবে তখন বলতে পারেন, বললে যে ভুল হবে তা না, কিন্তু অনেক এক্সামিনার আরো সংক্ষেপে বা কনস্ট্রাকশন অফ ওয়্যার থেকে শুরু করতে বলে। তাহলে মডেল জন্য ইমপ্রেশন নেওয়া হলো, মডেল বানানো হলো, অ্যানালাইসিস শেষ। এখন যে পয়েন্টটা থেকে শুরু করবো সেই পয়েন্টটা থেকে আপনারা স্টেপটা রেডি করেন। আচ্ছা, এখন কি বললাম? তাহলে কনস্ট্রাকশন অফ ওয়্যার বা ওয়্যার বেন্ডিং অ্যাকর্ডিং টু ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, this is the first point of steps of preparation of removal of orthodontic appliance. Number 2, কনস্ট্রাকশন অফ ওয়্যার বেন্ডিং হলো বা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ওয়্যার বেন্ডিং আমরা কনস্ট্রাকশন করলাম, সেটা রিটেনটিভ কম্পোনেন্ট এবং অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট বোথ। আচ্ছা, ওয়্যার বেন্ডিং বা ওয়্যার কনস্ট্রাকশন কমপ্লিট। এখন এর পরে কি হতে পারে? এর পরে হচ্ছে আপনারা হিট ট্রিটমেন্ট বলে কিছু শুনেছেন ফার্স্ট ইয়ারে বা ইয়েতে? হিট ট্রিটমেন্ট কেউ শোনেন নাই? হিট ট্রিটমেন্ট কারো আইডিয়া আছে হোয়াট ইজ হিট ট্রিটমেন্ট? কেউ বলতে পারবেন না? হ্যালো, জি স্যার। কেউ বলতে পারবেন না? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, রাস্তা দিয়ে আসার সময় ওই যে লোহার যে দা ছুরি বটি বানায়, ওদিকে কিছু খেয়াল করছেন কখনো? কি করে ওরা? জি স্যার, আগুনে পুড়িয়ে সেটাকে লাল করে তারপর এটার উপর দিয়ে পিটায়। পিটাই। ওটাও একটা ওয়ান টাইপ অফ হিট ট্রিটমেন্ট। কেন পিটাচ্ছে? ওটাকে একটা মানে শেপে আনার জন্য, তাই তো? ওই রকমই একটা হিট ট্রিটমেন্ট যেটা আমরা ওয়্যারকে করে থাকি। আচ্ছা, আমরা যে ওয়্যার বেন্ডিং, আমি কিন্তু এখানে অনেক কোশ্চেন আনসার কিন্তু বলে দিচ্ছি, খুব খেয়াল করেন। আমি ভাইবার জন্য অনেক কিছু বলে ফেলতেছি, কিন্তু আপনারা চাইলে নোট আকারে লিখে নিতে পারেন। আচ্ছা, একটা তার যখন নতুন অবস্থায় আমরা নেই, তখন ওটার মধ্যে যত রকম প্রপার্টিস আছে, সেই ইলাস্টিসিটি বলেন, ফ্লেক্সিবিলিটি বলেন, যত রকম একটা স্টেনলেস স্টিল ওয়্যারের প্রপার্টি থাকা উচিত সেটা ইনটেক্ট থাকে, তাই তো? আমরা যখন ফার্স্ট নেই হাতে, থাকে না? ইনটেক্ট থাকে না? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন, আমরা যখন ওয়্যার বেন্ডিং করা মানে কি? একটা প্লায়ার দিয়ে ওয়্যারটাকে সোজা করব, বাঁকা করব, তেড়া করব, যেমন ইচ্ছা আমাকে ব্যান্ড করতে হবে, তাই তো? এখন একটা ওয়্যারকে যদি হাজার বার বা অনেকবার ব্যান্ড করা হয় একটা কম্পোনেন্ট বানানোর জন্য, তাহলে ওটার ভেতরে যে মানে মলিকুলার যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা থাকে, যেটা আন্ডার মাইক্রোস্কোপে আমরা সেকশন করলে দেখতে পাবো, বা এটার যেটা প্রপার্টি যেটা ইনট্যাক্ট ছিল, সেই প্রপার্টিটা কি ঠিক মতো থাকবে না স্যার। নাকি লস হবে? লস হবে। লস হবে। তাহলে আমরা ওই লস অফ প্রপার্টি ওয়ালা একটা জিনিস যদি আমরা পেশেন্টের মুখে দেই, তাহলে ওটা কি কোনো কাজ করবে? দাঁতের উপরে যদি আমরা ফোর্স দেই ওই লস অফ প্রপার্টি অবস্থায়, ওটা কি মুভমেন্ট করবে, করাবে? কারণ ওটা প্রপার্টি তো নাই, লস হয়ে গেল, তাহলে হবে না, টুথ মুভমেন্ট করানো সম্ভব না। তাহলে কি করতে হবে? আমরা তো কম্পোনেন্ট বানায় ফেলছি, এখন ওটা দিয়ে অ্যাপ্লায়েন্সও বানাবো, তাহলে কি উপায়? ওটার প্রপার্টিটাকে আবার ফেরত আনা। তখনই আমরা এই হিট ট্রিটমেন্টটা করব।
এই হিট ট্রিটমেন্টটার মেইন কাজ হচ্ছে টু রিগেইন অফ লস প্রপার্টি অফ স্টেনলেস স্টিল ওয়্যার। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছেন সবাই? আমরা ওয়্যারের প্রপার্টি যেটা ওয়্যার বেন্ডিং করে, সরি স্যার কি রিগেইন করে আর কি? কি রিগেইন করে, কি লস হয়েছে এটা? একটা এসএস ওয়্যারে বেন্ডিং এর কারণে কোন জিনিসটা লস হয়েছে? মলিকুলার স্যার শুনতে পারিনি স্যার এই জন্য। আচ্ছা, একটা স্টেনলেস স্টিল ওয়্যারকে যখন আমরা ওয়্যার বেন্ডিং, হ্যালো, মলিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্টটা লস হইছে স্যার। লস হয়েছে মানে ওটার প্রপার্টি, যেটা স্টিল একটা ওয়্যারের যে প্রপার্টিটা থাকে সেই প্রপার্টি টোটালি লস। এটা একটাও নতুন ওয়্যার যখন আমরা নিব তার মধ্যে সব রকম প্রপার্টি এটা থাকবে। আমরা যখন তারটাকে বাঁকাচ্ছি, যে শুনতে পাননি সে ভালো করে শুনে নেন, যখন আমরা ওয়্যার বেন্ডিং করি প্লায়ার দিয়ে তারকে সোজা করছি বাঁকা করছি, তার ভেতরকার যে মলিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটার মধ্যে সব রকম প্রপার্টি ইনস্টল করা থাকে বা স্টোর করা থাকে, সেই প্রপার্টি গুলো লস হয়ে যাচ্ছে। কারণ মলিকুল, একটা সেটআপ মলিকুল যেরকম আপনাকে মানে প্রপার দিবে, আমরা হেফাজত যদি কিছু থাকে এটা কি সুন্দর মানে কিছু থাকবে, মানে হেফাজতি হয়ে গেলে ওটা তো মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে একটা ম্যাটেরিয়ালস এর প্রপার্টিটা থাকে না, ওটা লস হয়ে যায়। এখন ওই লস প্রপার্টি ওয়ালা একটা জিনিস দিয়ে আপনি যদি টুথ মুভমেন্ট করাতে চান, তাহলে কি টুথ মুভমেন্ট বা দাঁতের উপরে ফোর্স দিবে? কখনোই না। এই লস প্রপার্টিটা রিগেইন করার জন্য, এই ওয়্যারের লস প্রপার্টিটা আবার ফেরত আনার জন্য আমরা একটা ট্রিটমেন্ট করি, সেই ট্রিটমেন্টটার নাম হচ্ছে হিট ট্রিটমেন্ট। এবার ক্লিয়ার সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, হিট ট্রিটমেন্ট। তাহলে এখন বলেন এই হিট ট্রিটমেন্ট নামটার সাথে আসলে আমি যে এতক্ষণ বললাম আসলে কি করি আমরা? ওয়্যারটাকে কি করা হয়? স্যার মেল্ট করা হয় স্যার। মেল্ট করা হয়। এবার মেল্ট করলে তো এটা গলে একদম ছাই হয়ে যাবে। মেল্ট করা মানে কি? মেল্ট করা তো মানে একদম ফুটায় ফেলা। ওই অবস্থা কার ওটা থাকবে, এটা তো কি হবে, একটু গলে যাবে না? গলে গেলে তো ওয়্যার থাকলো না। আর কেউ বলতে পারবেন? আচ্ছা, ফিজিওথেরাপি মানে বাসার কেউ বা দেখছেন ফিজিওথেরাপি কি করে? অনেক সময় দেখেন না যে হিট দিচ্ছে বা গরম দিচ্ছে, দেখছেন কেউ? অনেকে আছে না কোমরের মধ্যে হিট দিচ্ছে বা একটা করে, আর ব্যথা পেলে বলে না যে হিট নেওয়ার জন্য, গরম সেক দেওয়ার জন্য। এইরকমই একটা কিছু, যেটা হচ্ছে একটা লেভেল পর্যন্ত আমরা ওই ওয়্যারটাকে গরম করব। এটা ডিটেলস অন্য সময় আমি পড়াবো, এখন যার বেসিক জিনিসটা বলছি। এই হিট ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে মেইনলি যে প্রপার্টিটা লস হয়েছে ওয়্যারের, যে ওয়্যারটা দিয়ে আমরা টুথ মুভমেন্ট করাবো বা যে ওয়্যারটা আমরা কম্পোনেন্ট তৈরি করার জন্য নিছি বা কম্পোনেন্ট তৈরি করা হয়ে গেছে, সেই ওয়্যারটাকে আমরা একটা ফ্লেম, বুনসেন বার্নারের যে ফ্লেমটা আছে, স্পিড ল্যাম্প বলেন, যেটা একটা ফ্লেম থাকে, ফ্লেমের একটা জোনে আমরা ধরবো, ধরে একটা পর্যায় পর্যন্ত বা একটা সময় পর্যন্ত আমরা ওটাকে হিট দিব। হিট দেওয়ার পরে এটা যখন আবার সরায় ঠান্ডা হবে, তখন যেটা হবে যে প্রপার্টিটা লস হয়ে গেছে সেটা আবার তার মধ্যে ফেরত আসবে। মানে হ্যাঁ, যে মলিকুল গুলো হেফাজত হয়ে গেছিল বা ভেঙে গেছিল অ্যারেঞ্জমেন্টটা, সেটা আবার নতুন করে অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে আবার যদি নতুন করে অ্যারেঞ্জমেন্ট করবে, সরি, তখন যেটা টুথে বসালে টুথ মুভমেন্ট করবে। কি বুঝি নাই, আবার বলেন। হিট দেওয়ার পরে যদি মলিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্টটা ফিরে আসে, তখন যখন এটা আমরা তখন আমরা বসালে সেটা টুথ মুভমেন্ট করবে। জি 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 অ্যাপ্লায়েন্সটা বসানোর পরে আমরা যখন অ্যাক্টিভেশন করব, দাঁতের উপরে প্রেসার দিব, তখন ওয়্যারের প্রপার্টি তো আবার রিগেইন করে গেছে, তখন ওর ফ্লেক্সিবিলিটি বলেন, ফোর্স দেওয়ার ক্যাপাবিলিটি বলেন, সবগুলো আবার ওর মধ্যে ফেরত আসছে। তখন আমরা যদি প্রেসার দেই, তখন দাঁত মুভমেন্ট বা দাঁত নড়াচড়া শুরু করবে।
আমি আপনাদের হিট ট্রিটমেন্টটাকে এটা বোঝানোর জন্য এত কিছু বললাম। সহজ কথা স্যার হচ্ছে একটা, বার্নারের কোন জোন ইউজ করি আমরা স্যার? হ্যাঁ এটা আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে দিব, যে আপনারা বের করবেন যে একটা ফ্লেমের বুনসেন বার্নারের কয়টা ফ্লেম আছে, আপনারা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আসছেন, এবং 4টা জোন সম্ভবত আমার যতটুকু জানা, এই 4টা জোনে বা 3টা জোন যেটাই হোক, কোন জোনে আমাকে এটা ধরতে হবে, এটা আপনারা নেক্সট ক্লাসে বা আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে জমা দিবেন, এবং সাথে আরো কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিব ক্লাসের শেষে, সেটা পরে। আচ্ছা এখন আমার আমি ইয়েটা শেষ করে নি, তারপরে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে পরে আমাকে করবেন। আচ্ছা তাহলে আমার হিট ট্রিটমেন্টটা করা হয়ে গেল, এরপরে স্টেপ কি? এরপরে যে স্টেপ হচ্ছে আমার, আচ্ছা পরের স্টেপটা খুবই সবগুলো অ্যাপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না, তবে আপনারা লিখেন বক্সিং ডান, বক্সিং ডান ইফ নিডেড, বক্সিং BOXING, বক্সিং ডান ইফ নিডেড। এখন কেউ বলতে পারবেন যে বক্সিং কথার মানেটা কি? আচ্ছা কেউ বলতে পারবেন না। আচ্ছা এটা বলেন, আমরা যদি কোনো একটা অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট যদি প্যালাটালি দেই, কারণ কম্পোনেন্ট অনেক অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট আছে যেগুলো ল্যাবিয়ালিও দিতে হবে অথবা বাক্কালিও দিতে হবে বা প্যালাটালিও দিতে হবে। এখন প্যালেটের দিকে যে কম্পোনেন্ট গুলো আমরা দিব অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট, সেগুলো যদি আমরা ওগুলো দিয়ে যদি অ্যাপ্লায়েন্স বানাই, তাহলে আপনাদের কি মনে হয় যে প্যালেটে যে কম্পোনেন্ট গুলো দিচ্ছি সেগুলোকে কি এক্সট্রা কোনো গার্ড বা সিকিউর করে দিতে হবে, নাকি জাস্ট খোলা অবস্থায় দিতে পারবো? স্যার গার্ড ইউজ করতে হবে। অবশ্যই গার্ড বা একটা প্রোটেকশন দিতে হবে, না হলে কি হবে, প্যালেটে দিলে আমরা বাইট দিচ্ছি, খাওয়া দাওয়া করছি, ফাংশনাল মুভমেন্ট করছি, তাহলে ওটা টুথের প্রেসার, টাঙের প্রেসারে বা টাঙের মুভমেন্ট বা টুথ মুভমেন্ট বা টুথ দিয়ে যে কামড় দিচ্ছি বা যে কোনো টাইপস অফ মুভমেন্টে বা ফাংশনে এটা কি হবে, ডিস্টরশন বা ড্যামেজ হয়ে যাবে। যদি অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট যদি কামড়ে বা জিহ্বার কারণে ডিস্টরশন বা ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে ওটা কি প্রেসার দিয়ে টুথ মুভমেন্ট করানোর সময় এটা ডিসপ্লেসই হয়ে যাবে, ভেঙে যেতে পারে, বাঁকা হয়ে যেতে পারে, ওই অবস্থায় তো টুথ মুভমেন্ট হবে না, হবে কখনোই না। তাহলে ওটাকে আমার এক্সট্রা একটা প্রোটেকশন বা গার্ড দিতে হবে। এই যে প্রোটেকশন বা গার্ড আমরা দেই, এটাকেই বলা হচ্ছে বক্সিং, এটাকেই বলা হয় বক্সিং। এগুলো ডিটেইলস আরো সব পরে বলবো, জাস্ট এখন জিনিসগুলো একটু মাথার মধ্যে ঢোকান। তাহলে বক্সিং হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা প্যালাটালি আমরা যে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট গুলো ইউজ করি সেগুলোকে একটা গার্ড বা প্রোটেকশন দেওয়া, ঠিক আছে? তাহলে কি বললাম, বক্সিং পারফর্ম ইফ নিডেড। আচ্ছা এর পরের স্টেজ কি? এর পরের স্টেজ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ সেপারেটিং মিডিয়া, অ্যাপ্লিকেশন অফ সেপারেটিং মিডিয়া। এখানে কোন সেপারেটিং মিডিয়াটা ইউজ করা হয়? কে বলতে পারবেন? এই যে কোন সারফেস? অবশ্যই মডেল সারফেসে, কারণ আমি তো এখন অ্যাপ্লায়েন্সটা বানাইনি, আমি তো অ্যাক্রিলিক বেস প্লেট বানাইনি, আমাকে তো আগে প্রিপারেশন গুলো করতে হবে না। এখন সারফেসটা হচ্ছে অবশ্যই মডেল সারফেস, প্লাস্টার সারফেস। কোনটা ইউজ করব? এখানে ম্যাটেরিয়ালস কয়টা? আমি যে দুই রকম ম্যাটেরিয়ালস না, একটা হচ্ছে অ্যাক্রিলিক আর একটা হচ্ছে প্লাস্টার, তাই তো? প্লাস্টারের উপরেই তো আমরা অ্যাক্রিলিক দিব, তাহলে ইন বিটুইন প্লাস্টার এন্ড অ্যাক্রিলিকের মধ্যে আমরা কোন সেপারেটিং মিডিয়া ইউজ করি? কোলমল সিল, অবশ্যই কোলমল সিল। যদি প্লাস্টার টু প্লাস্টার সারফেস হয় সেই ক্ষেত্রে প্লাস্টার সাথে প্লাস্টার সারফেসে যদি সেপারেটিং মিডিয়া ইউজ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? কোনটা দিব? টিন ফয়েল, সেলোফেন পেপার, কোলমল সিল নাকি পেট্রোলিয়াম জেলি? পেট্রোলিয়াম জেলি।
পেট্রোলিয়াম জেলি, যেটাকে ভ্যাসলিন বলা হয়, ভ্যাসলিন আকারে পাওয়া যায়। প্লাস্টার টু প্লাস্টার সারফেস অবশ্যই পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভ্যাসলিন বা যে কোনো কিছু। প্লাস্টারের সাথে যদি অ্যাক্রিলিক সারফেস হয় সেই ক্ষেত্রে কোলমসিল বা অন্য কিছু দিতে পারে, টিন বয়েল বা দিয়ে দিতে পারে। হ্যাঁ, আচ্ছা এতটুকু, এত ডিপে যাওয়ার আমার প্রয়োজন নাই। এখানে আমার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ, নেক্সট স্টেপ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ কোলমসিল অথবা অ্যাপ্লিকেশন অফ সেপারেটিং মিডিয়া ব্র্যাকেটে কোলমসিল বাই কি দিয়ে দিব, ঢেলে দিব না হাত দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দিব না কি দিয়ে দিতে হয়? ক্যামেল ব্রাশ, ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ বা তুলি যেটাকে বলি, অ্যাপ্লিকেশন অফ কোলমসিল বাই ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ ইন ইউনি ডিরেকশন টু কোটিং। যে কোনো এক ডিরেকশনে আমরা অ্যাপ্লাই করব, দুইটা কোটিং দেব, একটা কোটিং দেওয়ার পরে শুকানোর পরে সেকেন্ড কোটিং। আচ্ছা, সেপারেটিং মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন গেল। এর পরের কাজ কি? আমরা কি এখন অ্যাক্রিলিক দিয়ে দিব, পলিমার মনোমার ঢেলে দিব নাকি আর কিছু বাকি আছে? আচ্ছা, এর পরের স্টেপ হচ্ছে ফিক্সেশন অফ কম্পোনেন্টস। ফিক্সেশন অফ কম্পোনেন্ট, যে অ্যাক্টিভ এবং রিটেনটিভ কম্পোনেন্ট গুলো বানানো হয়েছে ওগুলো মডেলে বসাতে হবে না? না বসালে আমরা অ্যাক্রিলিক বেস প্লেটের সাথে অ্যাটাচ করব কিভাবে? তাহলে fixation of active or retentive component on the model by modeling works। এই অ্যাক্টিভ এবং রিটেনটিভ কম্পোনেন্ট গুলো মডেলিং ওয়ার্ক দিয়ে আমরা মডেলে ফিক্সড করব। দেন হচ্ছে এখন কাজ কি? অ্যাপ্লিকেশন অফ সেলফ কিউর বা application of acrylic resin polymer and monomer by sprinkle method। application of acrylic resin or self cure acrylic resin monomer plus polymer by sprinkle method। sprinkle মেথডে আমরা অ্যাক্রিলিকের পাউডার এবং লিকুইড অ্যাপ্লাই করব। আচ্ছা, অ্যাপ্লিকেশন অফ শেষ, অ্যাক্রিলিক দেওয়া হয়ে গেল। এখন কি করব? মডেলটা কি করব? এভাবে খোলা অবস্থায় রেখে দিব নাকি পেশেন্টকে বলবো আপনি বাড়ি নিয়ে চলে যান? কি করব? পানিতে রেখে দেব। ডেকে রেখে দেব, পানিতে ভিজে রাখতে হবে স্যার। পানি এখনো সেটি হলো না, আগে পানিতে ভিজে রাখলে কেমন হবে? স্যার ডেকে এটা অবশ্য হ্যাঁ, এয়ার টাইট কোন কন্টেইনার বা রাবার বলতে এটাকে ঢেকে রাখতে হবে। কারণ এটা লিকুইড আর পাউডার দেওয়ার পর এটাকে তো রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হওয়া বা পলিমারাইজেশন রিঅ্যাকশন বা সেট হওয়ার জন্য টাইম নিতে হবে না? এখন সেট হওয়ার জন্য টাইমটা আমরা জানি যে এত মিনিট থেকে এত মিনিট আমাকে এটার জন্য ওয়েট করতে হবে। ওই ওয়েটিং টাইমটা আমাকে অবশ্যই ওই মডেল সহ জিনিসটাকে ঢেকে রাখতে হবে। কেন ঢেকে রাখতে হবে? মনোমারটা তো হাইলি ভলাটাইল, লিকুইডটা হাইলি ভলাটাইল না? হ্যাঁ, সেই জন্য আমার যাতে ভেপোরাইজ না হয়ে যায়, যার কারণে কি হতে পারে ভেপোরাইজেশনের জন্য উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার পলিমারাইজেশন যে ডিফেক্ট যেগুলোকে আমরা কি বলি ওটাকে পোরোসিটি, বিভিন্ন টাইপের যে পোরোসিটি গুলো আছে এই পোরোসিটি যে কোনো একটা ডেভেলপ করতে পারে বা হতে পারে, যার জন্য পোরোসিটি থাকলে কি হবে? প্লেটের রেজিস্ট্যান্সটা কমে যাবে, যে কোনো সময় ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে। এই জন্য পোরোসিটিটা প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা মডেল সহ ওই ইয়েটাকে ঢেকে রাখবো বা এয়ারটাইট কন্টেইনার। যেতে কতক্ষণ এই রিঅ্যাকশনটা কতক্ষণ ধরে চলতে পারে? আপনাদের আইডিয়া কি বলে? একদিন, 2 দিন, 1 ঘন্টা, 10 ঘন্টা? ওভারনাইট না, এতক্ষণ এত ওভারনাইটের প্রয়োজন না, এটা ম্যাক্সিমাম 15 to 20 মিনিট। এতক্ষণ রেখে লিখবে। এখন আপনি রাখতে পারেন, আপনি যদি মনে করেন আমার আজকে কাজ করতে ইচ্ছা করতেছে না, প্লেটটা খুলবো না, রেখে দিই, তাহলে আপনি এটা রেখে ঘুমান। পরের দিন সকালে যদি মনে হয় যে হায় রে আমি কালকে রাত্রিতে বা সকালে তো কি একটা বানাইছিলাম, এটা তো এখন কাজ করা লাগবে, সেই ক্ষেত্রে অন্য কথা। কিন্তু আমাকে মিনিমাম আপনার পলিমারাইজেশন রিঅ্যাকশনটা কমপ্লিট হওয়ার জন্য বা পলিমারাইজেশনটা কমপ্লিট হওয়ার জন্য আমরা
নর্মালি 15 to 20 মিনিট টাইম লাগে। এই 15 to 20 মিনিট ঢেকে রাখলেই এনাফ। ক্লিয়ার জিনিসটা? 15 থেকে 20 মিনিট আমাদের রিয়াকশন বা সেটিং রিয়াকশন। আচ্ছা, এখন বলেন এর মধ্যে এই 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে আমাদের কি কিছু চেক করতে হবে নাকি আমরা যা ঢেকে রেখেই আমরা বসে থাকবো? জিজ্ঞেস করে কিন্তু যে এই 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে আমরা কিছু চেক করব। অনেক সময় দেখবেন যে যদি মানে কুইক সেটিং পাউডার বা লিকুইড হয় তাহলে অনেক আগে সেট হয়ে যায়। এখন এই কোশ্চেন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা বা রিয়াকশন কমপ্লিট কিনা বা বেস প্লেট শক্ত হয়ে গেছে কিনা এটা বোঝার উপায় কি? বুঝতে হলে আমাকে যে কোনো একটা সময়ের মাঝখানে আমাকে এটা চেক করতে হবে। কিভাবে চেক করবেন এবং কি দেখবেন এবং কি দেখে বুঝবেন যে এটা এখনো সেট হয়নি বা সেট হয়ে গেছে? এনিবডি? স্যার শাইনি অ্যাপিয়ারেন্স মানে স্যার অ্যাপিয়ারেন্সটা চেঞ্জ হবে। না রে বাবা, অ্যাপিয়ারেন্স এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয় না। রিয়াকশন চলা অবস্থায় অ্যাপিয়ারেন্স কখনো চেঞ্জ হবে না। অ্যাপিয়ারেন্স চেঞ্জ হবে যখন আমরা টিমিং, পলিশিং, ফিনিশিং এ যাব তখন। আর কে বলতে পারবেন? এটা একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন না? জানি না। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ইউজুয়ালি কি হয়? কি প্রডিউস হয়? হিট স্যার। হিট প্রডিউস হবে। হ্যাঁ, হিট প্রডিউস হবে। এই হিট প্রডিউস হবে এবং হিটটা গরমটা এখন আছে কি নাই সেটা দেখে আমাদের বুঝতে হবে। কিভাবে? ধোঁয়া উঠবে না আগুন জ্বলবে? টাচ করলে বোঝা যাবে স্যার। টাচ করলে বোঝা যাবে। তো জানেন তো এগুলো বলতেছেন না কেন? এখন টাচ করলে বোঝা যাবে। তার মানে হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা সময় 10 মিনিট বা 12 মিনিট পরে আমরা যেটা করব লিডটা বা কন্টেনারটা খুলে আমরা কি দিয়ে আঙ্গুলের যে কোনো একটা সারফেস দিয়ে আমরা টাচ করে দেখব যে ওই বেস প্লেট যেটা আমরা পলিমার মনোমার দিয়েছি সেটা গরম না ঠান্ডা। যদি ফিল করেন যে এটা এখনো গরম তার মানে কি রিঅ্যাকশন প্রসেসিং, রিঅ্যাকশন কন্টিনিউ, এখনো সেট হয়নি। তাহলে কি করবে? যদি গরম থাকে, আপনি যদি ফিল করেন গরম তাহলে আবার ঢেকে রাখবেন। আবার 5 মিনিট পরে আপনি আবার চেক করেন। যদি তখনও গরম দেখেন তার মানে তখনও রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হয়নি। তারপর আবার ঢেকে রাখা, 20 বা 25 মিনিট পরে আবার